السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آج کی یہ خوفناک اور دل کو دلا دینے والی کہانی ہے ایک چرچ کی، جہاں پر خبیث جنات کا بسیرا تھا جو انسانی خون پیا کرتے تھے۔ 50 سال بعد جب وہاں پر ایک انسان آیا تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آئیے مل کر یہ پراسرار اور ہیبت ناک سچی کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کو دبانا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اور آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہماری کہانیوں کو سنتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ شیئر بھی کر دیا کریں، جزاک اللہ خیر۔ کسی دور میں یہ چرچ بہت خوبصورت رہا ہوگا۔ شاویز چرچ کی پرانی اور بلند و بالا عمارت کو دیکھتا ہوا بولا، واقعی تم نے دیکھا نہیں، اب بھی اس کی شان و شوکت وہی ہے جیسی شاید کئی 100 سال پہلے ہوگی۔ آلیان اس کی بات پر سر ہلاتا ہوا بولا، تمہارا کیا خیال ہے یہ چرچ کتنی صدی پہلے تعمیر ہوا ہوگا؟ شاویز نے پوچھا، اب آ گئے ہو نا تو خود ہی پتہ لگا لینا۔ ویسے تو اس کا پچھلا حصہ تو بالکل کھنڈر بن چکا ہے۔ یار یہ تمہارے شعبے میں صرف کھنڈرات پر ہی کیوں ریسرچ کی جاتی ہے؟ ایکچولی مجھے شروع ہی سے پرانی چیزوں میں دلچسپی رہی ہے۔ شاویز مسکرا کر بولا، اچھا ذرا جلدی کرو، شام ہونے والی ہے اور یہ چرچ تو ویسے بھی آصف زدہ مشہور ہے۔ آلیان کچھ دیر بعد بولا، ایک تو تم بڑے وہمی ہو یار، تم تو ہر چیز کو آصف زدہ ہی دیکھتے ہو، تمہیں ہر چیز میں جنات ہی دکھائی دیتے ہیں۔ صرف مجھے نہیں لگتا، یہاں کے سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ تم نئے ہو نا اس شہر میں، اس وجہ سے نہیں جانتے۔ دیکھا نہیں یہاں ارد گرد کوئی آبادی بھی نہیں ہے، یہ تو ارد گرد کی زمینیں ہیں، یا پہلے سے کاشتکاری کی جاتی تھی یہاں پر، مگر جب سے یہاں جنوں بھوتوں کا بسیرا ہوا ہے بہت سے لوگ اپنی زمینیں بھی چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ آلیان نے ارد گرد کی زمینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بنجر پڑی ہوئی تھی۔ چلو ذرا اندر چل کر دیکھتے ہیں، کیمرہ بند کرتے ہوئے شاویز نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں چرچ کے قریب جانے سے بھی گریز کر رہا ہوں، تم اندر جانے کی بات کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ اندر جائے بغیر کیسے ریسرچ مکمل ہوگی؟ ایسا کرو کل تم صبح صبح آ جانا، اب شام ہونے والی ہے، اب واپس چلو، آلیان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ خیر ایک تو تم بےحد ضدی اور ڈرپوک قسم کے آدمی ہو، شاویز بیگ میں سامان رکھتا ہو بولا۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ تقریباً سن 1600 میں یہ تعمیر کیا گیا۔ اس دور میں اس شہر کا سب سے بڑا خوبصورت اور سب سے بڑا گرجا گھر تھا یہ، لیکن اب تقریباً کھنڈر بن چکا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت اب کم سے کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ یہ آصف زدہ مشہور تھا، کہا جاتا تھا یہاں پر جنات موجود ہیں۔ شاویز کھنڈرات کے شعبے میں ریسرچ آفیسر تھا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد آلیان تو آفس چلا گیا اور شاویز چرچ جا پہنچا۔ اس وقت تقریباً صبح کے 10 بجے تھے۔ آسمان چونکہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے دھوپ کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ چرچ کا صدر دروازہ بند تھا۔ شاویز اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا اور لکڑی کے بڑے سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو اس کے پٹ کھلتے چلے گئے۔ اندر بےحد بڑا سا بہت ہی وسیع و عریض ہال کمرہ تھا۔ شاویز اندر داخل ہوا تو لکڑی کا دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ باہر چونکہ تیز ہوا چلی ہوئی تھی، اس وجہ سے شاویز نے دروازہ بند ہونے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دروازہ بند ہونے سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ شاویز نے جیب سے موبائل فون نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر دی۔ اب وہ اس ہال نما کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر کوئی کمزور دل گردے کا مالک یہاں آتا تو اس پرہیبت اور پراسرار ماحول کو دیکھ کر ڈر ہی جاتا، مگر شاویز بہت دلیر آدمی تھا۔ اچانک فرش پر موجود لکڑی کے ایک تختے پر شاویز کا پاؤں پڑا اور کھٹاک کی زبردست آواز کے ساتھ وہ تختہ ایک طرف ہٹ گیا اور اس سے پہلے کہ شاویز سنبھلتا وہ اس خلا میں جا گرا جو تختہ ایک طرف ہٹنے سے وہاں پیدا ہوئی تھی۔ شاویز اس سوراخ سے گزر کر سخت فرش پر جا گرا۔ اچانک گرنے سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ خارج ہونے کی دیر تھی کہ وہاں یکدم ایک شور برپا ہو گیا۔ اس کا موبائل گرنے کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس نے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو اس کی جلتی ہوئی ٹارچ کی وجہ سے وہ اسے نظر آ گیا جو اسے چند قدم دور پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر لائٹ ادھر ادھر ڈالی تو اسے معلوم ہوا وہ کوئی کمرہ ہے۔ چیخو پکار کا سلسلہ اب بھی جاری تھا، یوں لگتا تھا جیسے کافی ساری عورتیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ وہ کمرہ اوپر والے ہال کمرے سے قدرے چھوٹا تھا۔ شاویز نے چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور زوردار قہقہا گونج اٹھا۔ ہنسی کی آواز کے گونجتے ہی چیخو پکار یکدم تھم گئی۔ شاویز نے موبائل کی لائٹ نیچے ڈالی اور پاؤں سے ٹکرانے والی چیز کو دیکھا تو وہ سہم گیا۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اور ہنسی کی آواز اسی سے آ رہی تھی۔ شاویز یکدم ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے آلیان کی باتیں صحیح معلوم ہو رہی تھی۔ شاویز پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی اچل کر باہر آ جائے گا۔
ढांचा उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया और जमीन पर झुककर उसने नीचे पड़ी हुई खोपड़ी उठाकर अपने कंधों के दरमियान रख ली। अब वो मुकम्मल हो चुका था। खुश आमदीद मिस्टर शावेज, मेरे पीछे पीछे आओ। ढांचे के मुंह से सर सी आवाज निकली। कौन हो? कौन हो तुम? मैं मुहाफिज हूँ यहाँ का। पूरे 50 साल बाद यहाँ कोई जिंदा इंसान आया है। मैं नहीं आऊंगा, मुझे वापस जाना है। हा हा हा। ढांचे ने जोरदार कहा लगाया। यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम मेरे साथ चलो। मगर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? फादर ने तुम्हें बुलाया है। कौन फादर? इस चर्च के फादर ने। मगर उसने मुझे क्यों बुलाया है? ये उन्हीं से जाकर पूछो। ढांचा सख्ती से बोला। जल्दी चलो, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। शावेज न चाहते हुए भी ढांचे के साथ साथ चल पड़ा। ढांचा उसे साथ लिए कमरे से बाहर निकला। बाहर एक तंग सी गली थी। वो उस तंग और कदरे लंबी गली में से चलते हुए एक दरवाजे पर आ रुके। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो मालूम हुआ वो भी एक कमरा ही है, जो कि पहले कमरे की निस्बत बड़ा था। ढांचा शावेज को चबूतरे के सामने लिया खड़ा हुआ। शावेज समझ गया कि चबूतरे पर मौजूद कुर्सी पर बैठा हुआ ढांचा ही फादर है। अच्छा, तो ये है वो इंसान, उसने बारौब सी आवाज में कहा। यस फादर, शावेज को लाने वाला ढांचा झुककर बोला। काफी बहादुर मालूम होता है, जो अभी तक अपने होशो हवास में है, वरना आज से 50 साल पहले आदमी यहाँ जो आया था वो तो पहला मंजर देखकर ही बेहोश हो गया था और मर गया था। ठीक है, इसे ले जाओ और पीछे कुर्सी पर बिठा दो। ढांचा शावेज को साथ लिए वापस मुड़ा और दूसरे ढांचों के पीछे रखी कुर्सियों पर से एक कुर्सी पर उसे बिठा दिया। 12 बजने वाले हैं, लंच का वक्त होने वाला है, फादर ने ऊंची आवाज में कहा। कुछ ही देर गुजरी थी कि यकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। शावेज ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। एक ढांचा हाथों में एक जिंदा इंसानी बच्चा उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। वो बच्चा तकरीबन 1 साल का था और बुरी तरह से रो रहा था। शावेज की समझ में नहीं आ रहा था वो बच्चा यहाँ कैसे आ गया। ढांचा उस बच्चे को लेकर फादर के सामने आ गया। फादर ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर बच्चे पर फूंक मार दी। फौरन ही बच्चा खामोश होकर सो गया। शावेज समझ गया कि यह बहुत ताकतवर जिन्नात में से एक जिन है। फादर बच्चे के करीब बैठ गया और अपने हाथों का अंगूठा बच्चे की गर्दन पर फेरा। अंगूठा फेरने की देर थी कि बच्चे की शेरक कट गई। फादर ने बच्चे को जल्दी से हाथ पर उठाया और सर से जरा ऊंचा कर लिया। शेरक से खून नीचे गिरने लगा। फादर ने जल्दी से अपना मुंह खोला और गिरते हुए खून की धार को अपने खुले मुंह में डाल दिया। शावेज की खौफ से चीख निकलते निकलते रह गई। ओह, 1 साला मासूम बच्चे पर इतना जुल्म। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, न जाने किसका बच्चा उठा लाए हैं और बच्चे के माँ बाप तो यकीनन इसकी तलाश में पागल हो रहे होंगे। फादर ने खून पीने के बाद बच्चे को चबूतरे पर लिटा दिया और खुद कुर्सी पर जा बैठा। उसके बाद कुर्सियों पर मौजूद ढांचों में से एक ढांचा उठा और बच्चे के करीब चला गया। उसने बच्चे का बाजू पकड़कर जोर से खींचा। बच्चे का बाजू उसके हाथ में आ गया। वो उसे दांतों से उधेड़ने लगा। वापस कुर्सी पर आ बैठा। उसके बाद दूसरा ढांचा बच्चे के पास गया। उसने बच्चे का दूसरा बाजू पकड़कर जिस्म से अलग कर दिया और उसे खाने लगा। इस तरह बारी बारी ढांचे उठते गए और बच्चे का गोश्त खाने लगे। शावेज ने कराहियत और खौफ से चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। इस तरह का मंजर उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। इस सदियों पुराने गिरजाघर में ये ढांचे कहाँ से आए? क्या ये सदियों पहले मरे हुए जिन्नात में से हैं? क्योंकि ये इंसान तो नहीं लग रहे हैं। ये ईसाई जिन्नात हैं जो मुसलमान नहीं हैं। ऐसे ही कई सवालात उसके जहन में गूंज रहे थे। 50 साल बाद यहाँ आने वाले इंसान के एजाज में रात को खुसूसी जश्न होगा। फादर ऊंची आवाज में बोला तो शावेज ने चेहरे से दोनों हाथ हटाकर उसे देखा। वो सब खाने से फारिग हो चुके थे और उस इंसान को रात 12 बजे डिनर के तौर पर आप सबके सामने पेश किया जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर ढांचे कुर्सियों से उठने लगे और दरवाजे से बाहर जाने लगे। जोसेफ, फादर के मुंह से आवाज निकली। एक ढांचा रुककर फादर की तरफ मुड़ा। यस फादर, इस इंसान को ले जाओ और साथ वाले कमरे में बंद कर दो। फादर की बात सुनकर ढांचे ने शावेज की तरफ देखा और शावेज जो अभी तक फादर की बात सुनकर सकते के आलम में था, उसे रात ढांचे डिनर के तौर पर खाएंगे, वो यही सोच रहा था। मेरे पीछे पीछे आओ, जोसेफ ने कहा। शावेज उठकर उसके पीछे दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे के करीब से गुजरते हुए उसकी निगाह ताक में रखे चिरागों पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। वो चिराग नहीं थे बल्कि छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियां थीं जिनसे रोशनी फूट रही थी। वो इंसानी खोपड़ियां साइज में बहुत छोटी थी। उसके जहन में बार बार यही अल्फाज गूंज रहे थे, क्या वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा? आलियान की बात मान लेनी चाहिए थी।
आलियान का ख्याल आते ही उसे एकदम मोबाइल फोन का ख्याल आया तो फादर वाले कमरे में दाखिल होते ही उसने उसको जेब में डाल लिया था। उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने अपना सामान वाला बैग कंधे से उतार कर नीचे रखा और कंधे सहलाने लगा। मोबाइल पर 3 मिस कॉल्स मौजूद थीं जो कि आलियान के नंबर से दी गई थी। उसका मोबाइल चूंकि साइलेंट पर था, इस वजह से उसे पता नहीं चला और उस जिन फादर को भी। आलियान शायद मुझे कॉल करता रहा होगा। उसने फौरन उसे नंबर मिलाया। इत्तेफाक से नंबर मिल गया या उसकी किस्मत अच्छी थी। हेलो, कहाँ हो भाई? आलियान चीखा। चर्च में। क्या अभी तक जिंदा हो? नहीं, मेरी रूह तुमसे बात कर रही है। वाकई? अरे मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुम्हें हंसी मजाक सूझ रहा है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये सुनकर वो लड़का अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया। वो कह रहे हैं 4 बजे आस्थाने पर आ जाना। देखो उनसे कहो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा मैं कहता हूँ। आइए, वो बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। माफ़ी चाहता हूँ आपको तकलीफ दी। दरअसल काम इतना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, बताओ। आलियान ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। बहुत मुश्किल काम है। जान जाने का खतरा है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे काफ़ी मना किया था कि उस चर्च में नहीं जाओ, मगर वो चला गया। वो कहता है वहाँ पर ईसाई जिन्नात मौजूद हैं ढांचे की शक्ल में और वो रात में उसको खाने वाले हैं। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है। मैं ज़रूरी तैयारी कर लूँ, तुम यहीं बैठो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद आमिर साहब दोबारा अंदर दाखिल हुए तो वो कपड़े तब्दील कर चुके थे। हाथ में एक बैग था। सवारी है तुम्हारे पास? जी हाँ, मेरे पास मोटर बाइक है। तो चलो। आलियान उठकर उनके साथ बाहर आ गया। क्या हम दोनों अकेले ही जाएंगे? आलियान कहते हुए जरा हिचकिचाया। देखो बेटा, अल्लाह ताला का कलाम सब चीज़ों पर हावी है और ये तो तुम जानते हो कि अल्लाह ताला शैतान का साथ नहीं देता। आलियान ने कोई जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चर्च की जानिब रवाना हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद वो दोनों चर्च के पास जा पहुंचे। आलियान ने मोटरसाइकिल तकरीबन उससे बहुत दूर रखी थी। तुम यहीं ठहरोगे या मेरे साथ अंदर आओगे? जैसे आप कहें। आलियान के चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। आमिर साहब ने उसका चेहरा देखा और बोले, अच्छा ठीक है, तुम यहीं ठहरो। वो मुस्कुराए और चर्च की जानिब जाने लगे। आमिर साहब, मैं वहाँ सड़क के पास ठहरूंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आलियान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से थोड़ी दूर सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। आमिर साहब चर्च के पास पहुंचे और बैग से एक बड़ी सी टॉर्च निकाली। फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे और दरवाजे की तरफ फूंक मारी। फिर चर्च का दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गए। चर्च के अंदर हस्बे मामूल अंधेरा था। आमिर साहब ने दरवाजा खुला रहने दिया। दरवाजा खुला रहने की वजह से अंदर रोशनी फैल गई। आमिर साहब ने पूरे हॉल कमरे का जायजा लिया। साथ साथ उनकी जुबान पर कलाम इलाही भी जारी था। उन्हें उस लकड़ी के तख्ते की तलाश थी जिस पर पाँव पड़ने से शावेज तय खाने में जा गिरा था। वो तख्ता हॉल कमरे के दरमियान में मौजूद था और काफ़ी कोशिश के बाद नज़र आ ही गया, क्योंकि मिट्टी और गर्द की वजह से वो तख्ता फर्श के हम रंग हो गया था। इस वजह से आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था। चमगादड़ों ने दरवाज़ा खुल जाने और रोशनी अंदर आने की वजह से शोर मचा रखा था। कभी वो फड़फड़ाती, कभी एक तरफ चली जाती और कभी दूसरी तरफ, मगर आमिर साहब उनसे बेनियाज लकड़ी का तख्ता ढूंढने में मसरूफ थे। आखिरकार वो तख्ता उन्हें नजर आ ही गया। उन्होंने झुककर तख्ते पर हाथ से दबाव डाला तो उस तख्ते के दोनों पट नीचे की तरफ खुल गए। उन्होंने चौंक कर एहतियात से दबाव डाला था, इस वजह से तख्ता निकलने की आवाज़ किसी को नहीं आई। आमिर साहब ने अपने हैंडबैग से एक रस्सी निकाली और उसी तख्ते के कुंडे के साथ उसे मजबूती से बांध दिया। रस्सी काफ़ी लंबी और मजबूत थी। रस्सी बांधने के बाद उन्होंने टॉर्च का हैंडल अपने दांतों में दबा लिया और रस्सी के साथ नीचे तहखाने में उतरने लगे। तहखाने में उनके उतरने की देर थी कि शोर हो गया। उन्होंने टॉर्च हाथ में ली और जायजा लेने लगे। साथ ही कुरानी आयात का विर्द करते जा रहे थे। कलाम इलाही पढ़ने के बाद उन्होंने जोर से फूंक मारी। फूंक मारने की देर थी कि शोर थम गया। आमिर साहब कमरे को गौर से देखने लगे, फिर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए, मगर उससे पहले उन्होंने हैंडबैग को खोलकर एक खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। अभी वो दरवाजा खोलने भी ना पाए थे कि दरवाजा यकदम ही खुल गया और एक ढांचा अंदर दाखिल हुआ। आमिर साहब ने उस पर फूंक मारी तो वो आंखों के गढ़ों पर हाथ रखकर चीखना शुरू हो गया और वहां से वापस भाग गया। आमिर साहब भी उसके पीछे भागे और जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो राहदारी में चीखता हुआ भागा जा रहा था। आमिर साहब ने खंजर पर कुछ पढ़कर फूंक मारी और खंजर ढांचे की तरफ ताक कर फेंका, जो सीधा जाकर उसकी कमर में घुस गया और ढांचा एक जोरदार चीख मारकर नीचे गिरा और एकदम उसका वजूद यूं वहां से गायब हुआ जैसे वहां पर वो था ही नहीं। धुआं बनकर गायब हो गया।
انہوں نے خنجر فرش سے اٹھا لیا۔ اوہ، تو یہ سارے جنات ہیں، عیسائی جنات۔ ڈھانچے کی چیخیں سن کر دوڑتے قدموں کی بے شمار آوازیں بلند ہوئی جو کہ اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ تعداد میں کم از کم 8 ڈھانچے تھے جو اس تنگ گلی سے داخل ہوئے، مگر عامل صاحب کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر الٹے قدموں واپس بھاگے اور راہداری کے آخر میں بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ عامل صاحب نے کندھے سے ایک طرف لٹکا ہوا ہینڈ بیگ اتارا اور اس میں سے ایک لوہے کا پائپ نکال کر اس پر ایک پرانا کپڑا باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک بوتل نکالی اور اس کپڑے کو اس بوتل میں موجود اس محلول سے تر کر لیا۔ اس بوتل میں پیٹرول تھا، کیونکہ جیسے ہی عامل صاحب نے اسے لائٹر کا شعلہ دکھایا تو آگ بھڑک اٹھی۔ عامل صاحب وہ مشعل اور خنجر لے کر دوبارہ اس دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ بند تھا۔ عامل صاحب نے خنجر کی نوک سے دروازے پر دباؤ ڈالا، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ عامل صاحب نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر پوری طاقت سے لات دروازے پر دے ماری۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اندر ڈھانچے موجود تھے۔ جلتی ہوئی مشعل اور خنجر دیکھ کر ڈھانچے آنکھوں کے گھڑوں پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فادر، فادر، ہمیں بچائیے! یکلک تھی۔ کمرے میں بادلوں کی کھڑک اور بجلی کی چمک گونجی اور ساتھ ہی چبوترے پر رکھی کرسی پر ایک لمبا سا لہیم شہیم ڈھانچہ نمودار ہوا۔ کمرے میں موجود ڈھانچوں کی چیخ اب ختم ہو گئی تھی۔ شاید وہ فادر جن کے ڈھانچے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ عامل صاحب بھی سمجھ گئے کہ یقیناً یہی سب سے بڑا سردار ہے، جنات کا سردار، جس کا ذکر عالیان نے ان سے کیا تھا۔ فادر کا ڈھانچہ کرسی سے ایک دم اٹھا اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی عامل صاحب کی طرف سیدھے کر کے اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی انگلی سے شعائیں خارج ہوئی، عامل صاحب کی طرف لپکی۔ عامل صاحب جو کہ پہلے ہی کلام پاک کا ورد کر رہے تھے، انہوں نے فوراً ہی پھونک ماری اور وہ شعائیں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ فادر کا ڈھانچہ اپنا حملہ ناکام ہوتے دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا سیدھا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ ایک دم ہی اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی انسانی کھوپڑی آ گئی۔ اس نے وہ کھوپڑی عامل صاحب کی طرف کھینچ کر ماری۔ عامل صاحب نے پھر پھونک ماری تو وہ کھوپڑی بجھ کے نیچے جا گری۔ فادر پریشان ہو گیا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کا ہر وار ناکام کیوں ہو رہا ہے، اور وہ پھر اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا منتر مکمل ہوتا، عامل صاحب نے اس کی طرف زور سے پھونک ماری اور وہ سردار جن بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عامل صاحب نے جاتے جاتے اس سے کہا، آج تک نہ جانے کتنی زندگیاں تم نے ختم کی ہوں گی، کتنے بچوں کو تم نے مارا ہوگا، کیوں یہاں پر موجود ہو؟ ہم یہاں پر بہت عرصے سے ہیں، صدیوں پہلے سے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ہماری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ انسان یہاں پر بستے ہیں، تم نے اس علاقے سے انسانوں کو نکال دیا۔ آخر کیوں تم نے ایسا کیا؟ کیونکہ میں خونی جنات میں سے ہوں، ہمارا قبیلہ انسانوں کا خون پیتا ہے، اس لیے ہم یہاں آ کر بس گئے تھے، اور میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں۔ میں سب کا خون پیتا تھا، اب بھی خون پیتا ہوں اور ہمیشہ پیتا رہوں گا۔ اب تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اب تم زندہ نہیں بچو گے۔ اس کے بعد عامل صاحب نے آخری وار کیا اور اس کا جسم دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ فادر نے شاویز کو آزاد کرا لیا تھا۔ عالیان اور شاویز بہت حیران پریشان تھے۔ شاویز جو کبھی جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، آخر وہ مان گیا کہ جنات ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوتے ہیں، وہ کئی قبیلوں کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، کچھ شریر ہوتے ہیں، لیکن یہ تو وہ جنات تھے جو انسانی خون پیتے تھے۔ آخر اس چرچ سے ان خبیث جناتوں کا خاتمہ ہو ہی گیا۔